હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હાવ આર યુ? કેમ છો બધા મજામાં? ટુડે lecture is the Gujarat board lecture. In the Gujarat board, we already studied about the electric charge as well as electric field, electric charge. In the basis of electric charge, we have to define the Coulomb's law, positive charge, negative charge, as well as we have to study about the electric field. Electric field have been defined by the positive charge as well as negative charge. Positive charge electric field direction towards the outward direction radially, and negative charge electric field direction have been defined radially inward. We know very well, right? Radially inward side negative charge electric field as well as positive charge electric field. After the electric field, we have to study about the electric field lines. When one point have to be remembered, electric charge is present, it means electric field is present. Electric field is present, so geometrically electric field have been defined by the electric field lines. And most important question we have to study about in the previous lecture is that characteristic of the electric field lines. Some of the characteristic we have to define: positive charge electric field plus radially outward side, negative charge electric field minus radially inward side. Now always electric field direction have been defined positive charge to negative charge. Any electric field lines have been defined plus charge to minus charge. Then electric field direction always plus to minus. And electric field line does not define the closed loop. And third is electric field lines cannot intersect with each other. When two electric field lines intersect with each other, at that point, electric field defines two directions that cannot be possible. Each and every point have been defined only one tangent by the mathematical. In terms of means one point, one tangent. When two field lines have been intersect with each other, at that time intersecting point have been defined two tangent, two direction. That cannot be possible in terms of maths. After that, further topic we have to define in terms of the electric flux. Electric flux, it is the calculation about the electric field lines. સર ઓલરેડી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સને કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે કે પર યુનિટ એરિયામાંથી આવી રીતના કોઈ એક એરિયા છે આપણી પાસે. વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી એરિયા પર યુનિટ એરિયા. હાઉ મચ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હેવ બીન પાસ ફ્રોમ ધીસ એરિયા પર યુનિટ એરિયા. ડઝન્ટ મીન કેટલો એરિયા આપણે લઈએ છીએ એનાથી આપણે કોઈ મતલબ નથી. બટ એટલી વસ્તુ તમારા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ કે જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવી છે તો કઈ રીતના કરી શકીએ. એ જ ટોપિક આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સનો છે. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ મીન્સ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પર યુનિટ એરિયા ઓર નોર્મલ ટુ ધી યુનિટ એરિયા. આપણે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય ને તો ઓલવેઝ યાદ રાખજો ત્યાં તમે પર યુનિટ એરિયા ડિફાઇન કરો છો અને એ એરિયા છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડને પરપેન્ડિક્યુલરલી પાસ આઉટ કેટલું થતું હશે પર નોર્મલ ટુ ધી યુનિટ એરિયા. Always remember this part. Electric flux means calculation basic terminology છે. તમે એમ કે ના ફ્લક્સ, સો તમારા માઇન્ડની અંદર છે ને આવી રીતના ચાલુ થઈ જાય. ફ્લક્સ મીન્સ છે ને મારે ફિલ્ડ લાઇન્સની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. ફ્લક્સ મીન્સ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ધી ફિલ્ડ લાઇન્સ. ટુ ટાઈપ્સ ઓફ ફ્લક્સ વી હેવ, ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ એન્ડ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ. ચેપ્ટર નંબર 5 ની અંદર મેગ્નેટિક ફ્લક્સ આવશે. ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ મીન્સ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઇન પર્ટિક્યુલર એરિયા ઓર નોર્મલ ટુ ધી એરિયા. ઇટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. મેગ્નેટિક ફ્લક્સ મીન્સ વોટ? Magnetic field lines you have to calculate per unit area or normal to the area.
આગળ ખાલી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાગી જાય તો એ મેગ્નેટિક ફ્લક્સ બની જાય. જો ઇલેક્ટ્રિક વર્ડ લાગી જાય તો ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ બની જાય. You have to calculate the electric field lines, that means electric flux. You have to calculate the magnetic field lines, that is the magnetic flux. એ ચેપ્ટર નંબર 5 માં છે, એનું ડિસ્કશન અત્યારે કરવું નથી. અત્યારે આપણે we have to discussing about only electric flux. So here we start how we have to define this electric flux. So we know that the number of field lines crossing in a unit area placed normal to the field at a point. કોઈ પોઈન્ટ પાસે મારે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસ આઉટ થાય છે. ઇટ મેઝર ઓફ એ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એટ ધેટ પોઈન્ટ. કોઈ પોઈન્ટ પાસે તમારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ક્રોસિંગ એ યુનિટ એરિયા placed normal to the field at a point. Normal, it is the most important part. Normal to the field at a point. Field ને normal conditionમાં તમારે ડિસ્કશન કરવાનું છે. We have to define electric field lines in terms of like that, but you have to define normal plane at a point. It is the measure the strength of the electric field at a point. કોઈ પણ યુનિટ એરિયા ડિફાઇન કરી લો નોર્મલ ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ, ત્યાં સ્ટ્રેન્થ તમારા ફાઇનલી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. So here we have to define the if we plus the small planar element f area delta s, we have to consider the particularly area. Done. We have to consider as area. In this planar we have to consider the very small element is delta s. Very small element delta s. Normal to the field. Field ને normal છે. જો કોઈ એક પ્લેન કન્સિડર કર્યું, જો અહીંયા છે ફિગર અહીંયા ડ્રો કરેલી છે, જો આ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે, એને પર્ટિક્યુલર એરિયામાં છે ને નોર્મલી આપણે એક પ્લેન કન્સિડર કર્યું. આ પ્લેનનો કોઈ એક સ્મોલ એલિમેન્ટ ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કર્યો. ડન. આનો કોઈ પણ સ્મોલ એલિમેન્ટ ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કરી દો. આ પ્લેન છે એનો સ્મોલ એલિમેન્ટ ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કર્યો છે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો. ડેલ્ટા એસ, the number of field lines ક્રોસિંગ ઇઝ ટુ પ્રપોઝનલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ. તો આમાંથી જેટલો ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કર્યો છે ને સર, અહીંયા અમે છે ને આ ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કર્યો છે. ઓકે, ગુડ. સર, આ ડેલ્ટા એસ કન્સિડર કરેલો છે ને, સો આ ડેલ્ટા એસમાંથી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ પાસિંગ ફ્રોમ ધી ડેલ્ટા એસ ઇઝ ઓલવેઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ. આ ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટમાંથી પાસ આઉટ થતી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કોને ઓલવેઝલી પ્રપોઝનલમાં હોય? ઈ ડેલ્ટા એસ. હિયર ચાલો આ 2Dની અંદર ડિફાઇન કરો. અહીંયા ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હતું ઓલરેડી. ઓકે, ગુડ. એને પરપેન્ડિક્યુલરલી કંઈ આપણે પ્લેન ડિફાઇન કર્યું હતું, એનો સ્મોલ એરિયા ડેલ્ટા એસ લીધો હતો. કન્ફર્મ. તો અહીંયા ડેલ્ટા એસમાંથી પાસ આઉટ થતી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ ઓલવેઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ ટુ ઈ ડેલ્ટા એસ. બટ each and every time, sir, we cannot consider the perpendicular. મારે એંગલ ઉપર ગેસ કરવું છે. કાંઈ વાંધો નહીં, એંગલ ઉપર ગેસ કરો સર. એંગલ ઉપર ગેસ કર્યું, ચાલો. આ પ્લેન છે, પરપેન્ડિક્યુલર હતું, એની જગ્યાએ એંગલ ઉપર આવી ગયો. તો સર એંગલ ઉપર ડિફાઇન કરો તો એ ઓલવેઝ છે ને હોરિઝોન્ટલ સાથે કંઈક થીટા એંગલ બનાવે. તો આપણે ને સર અમને ખબર છે when any physical property have been defined with the horizontal with some an angle, at that time they have been defined the two components cos theta as well as sin theta. So here we have to consider this type, and this is the theta angle, so this is the cos theta and this is the sin theta. We know very well, but which component we have to consider? In the direction of electric field. એ જ કમ્પોનન્ટ કન્સિડર કરવાનો છે, બીજો કમ્પોનન્ટ એક પણ કન્સિડર કરવાનો નથી. કયો કીધું મેં તમને? ઇન ધી ડાયરેક્શન ઓફ ધી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ. સર ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન તો આ છે, તો એની ડાયરેક્શનમાં કયો કમ્પોનન્ટ છે? કોસ થીટા. કોનો? તો કે પ્લેનના સરફેસનો. સો ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. સો આ ડેલ્ટા એસ પાર્ટમાંથી પાસ આઉટ થતું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેટલું? માં ઈ ડેલ્ટા એસ ઓનલી હતું જ્યારે પરપેન્ડિક્યુલર હતું ને ત્યારે. હવે કેટલું થઈ ગયું? ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. આ ભૂલાય નહીં. ચાલો ને એક વસ્તુ યાદ રાખવા જેવી છે.
ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. જો પ્લેન પરપેન્ડિક્યુલર હોય ને તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ જેટલી કવર થાય ને એની જગ્યાએ જો વેન વી હેવ ટુ ડિફાઇન પ્લેન ટિલ્ટ વિથ સમ એન એંગલ એટ ધેટ ટાઈમ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન હેવ બીન ડિક્રીઝડ. હવે આ પ્લેન આવી રીતના હતું, એને તમે આવી રીતના કરી દો તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન સાવ ઓછી કવર થશે એ પ્લેન થ્રુ. અહીંયા તમે વર્ટિકલ રાખ્યું તો હોરિઝોન્ટલ રાખી દો તો નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કેટલી પાસ આઉટ? કંઈ થઈ જ નહીં સર. આ તમે પરપેન્ડિક્યુલર લખ્યું સર 1 2 3 4 મેજોરિટી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ હેવ બીન કવર્ડ. When you have to define this plane have tilt with some an angle or after that theta have been decreased. ચાલો સમજો, મારી વાત ઉપર ધ્યાન રાખજો. થીટા અહીંયા 90 છે. હવે થીટાને ડિક્રીઝ કરતા જાઓ, જેમ જેમ આમ જશો એમ ડિક્રીઝ થતો જશે અને તમે ડાયરેક્ટલી આમ થીટા છે આ 90 છે. હવે અહીંથી આમ કરો તો અહીંયા થીટા છે એ ઓલરેડી ડિફાઇન થઈ જશે કંઈક વિથ સમ એન એંગલ. થીટા ડિક્રીઝ થતો ગયો ને આફ્ટર ધેટ આવી રીતના નાખી દો થીટા 0 થઈ ગયો. જેમ થીટા ડિક્રીઝ થાય ને થીટા ઇઝ ઓલવેઝ ઇન બિટવીન ધી 0 to 180 ઓર 0 to 90 મેક્સિમમ રાખો. 180 મીન્સ ઓપોઝિટ સાઈડ થઈ ગયું હોય. બટ હિયર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ greater with the maximum at the theta is equal to 90 when plane is perpendicular. When plane is perpendicular. બટ અહીંયા થીટા કયો લેવાનો છે ને એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. સર તમે અહીંયા થીટા લઈ લીધો, બટ નહીં, એ થીટા નથી લેવાનો અહીંયા. સમજો, અહીંથી જ આપણી થિયરી સ્ટાર્ટ થઈ છે. અહીંયા મેં કીધું સર આ તમે આ થીટા કન્સિડર કરી લીધો. હિયર ઇઝ ધી થીટા એંગલ, હિયર ઇઝ ધી 90. So maximum flux have been covered right now. Done? એ થીટા નથી લેવાનો સર. E ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા આવું છે કે નહીં? થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 મૂકી દો તો અહીંયા 0 થઈ જાય. તો અહીંયા તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થઈ છે સર. તો થીટા 0 અહીંયા 90 મૂક્યો તો અહીંયા 0 આવ્યો તો ફ્લક્સ 0 થઈ ગયું સર. પણ અહીંયા મને ફિગરમાં એવું દેખાય છે મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ કવર થાય છે. So how we have to define right now? આપણે કઈ રીતના કન્સિડર કરવાના છીએ આ વસ્તુના? So remember that right now we have to consider. ચાલો પહેલા છે ને આટલી થિયરી કમ્પ્લીટ કરી લઈએ. Now suppose the tilt the area element by angle theta, the number of electric field line crossing is proportional to E delta S cos theta. ટિલ્ટ કરો છો ત્યારે તમારા બે કમ્પોનન્ટ પડ્યા. ઇટ મીન્સ આપણે sin theta and cos theta. Which component you have to consider? In the direction of electric field component you have to consider. So in the direction of the electric field, which components are there? Sir, cos theta. So that's why right now electric field lines is directly proportional, passing through the delta S is proportional to E delta S cos theta. When theta is equal to 90, at that time E delta S cos 90 is equal to 0. Field lines will be parallel to delta S and will not cross it at all. But right now theta is the angle between electric field and planar area. It means area vector. Yes, that is the point. આ પોઈન્ટ છે તમારી પાસે. થીટા એંગલ કોની વચ્ચેનો છે? ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર ઓફ ધી પ્લેન. પ્લેનનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં છે એની વચ્ચેનો એંગલ છે. પ્લેન સાથેનો એંગલ નથી. રાઈટ નાવ પ્લેન સાથેનો એંગલ નથી. આ પ્લેન છે સર, અહીંયા પ્લેન છે આ. ઓકે ગુડ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે તો પ્લેન એની ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વચ્ચેનો એંગલ 90 ડિગ્રી થયો. બટ હિયર ઇન ધીસ ઇક્વેશન E delta S cos theta, E delta S cos theta. So here theta is angle between electric field and area vector. So sir, what is area vector? What is area vector or planar area? Area vector is always defined in the plane. Area vector આ પ્લેન છે. પ્લેનનો એરિયા વેક્ટર છે ને ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ઇટ્સ ધી પ્લેન હોય. કોઈ પણ પ્લેન છે, અહીંયા આવી રીતના પ્લેન છે, એનો એરિયા વેક્ટર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધી પ્લેન હશે ઓલવેઝ. હકીકતે આ પ્લેન સાથેનો એંગલ નથી,
આ એરિયા વેક્ટર સાથેનો એંગલ છે. રિમેમ્બર, delta S cos theta in terms of theta we have to consider the angle between electric field and with the area vector of the plane. તો સર કોઈ પણ પ્લેન છે એનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ઇટ્સ ડાયરેક્શન. એની ડાયરેક્શનને પરપેન્ડિક્યુલર જ હોય. રિમેમ્બર ધેટ પોઈન્ટ. Any area vector is always perpendicular to the direction of the plane. ઓલવેઝ. ફ્લક્સ કન્સિડર કર્યું ને ત્યારે પ્લેન સાથેનો એંગલ લેવાનો જ નથી. ઇન ધી મેગ્નેટિક ફ્લક્સમાં એવું જ હશે. ત્યાં એરિયા વેક્ટર એન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ વચ્ચેનો એંગલ જ લેવાનો હશે. અહીંયા પણ એવું છે. તો કે સર અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, અહીંયા જોઈએ આપણે. તો કે સર આ પ્લેન છે. ઓકે ગુડ. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે. તો એકચ્યુઅલમાં જોવા જાવ ને તો ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટામાં અમે જો એંગલ લઈને વિથ ધી પ્લેન તો 90 ડિગ્રી બને. હા કે ના? તો 90 ડિગ્રી બને. 90 ડિગ્રી બને 0 થઈ જાય. પણ અહીંયા અમને ખબર છે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સ મેક્સિમમ કવર થાય છે. અહીંયા જુઓ હજી તો ફ્લક્સ કેમ 0 થઈ ગયો? તો એ ખોટું છે સર. સો રાઇટ નાવ વી હેવ ટુ કન્સિડર. ચાલો, તો આ પ્લેનનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં હોય? તો સર હમણાં તમે કીધું પ્લેન આમ છે તો એનો એરિયા વેક્ટર આવી રીતના હશે, આવી રીતના ઇન ધેટ ડાયરેક્શન. સમજો ને ફ્લક્સ ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા હિયર ઈ ડેલ્ટા એસ કોસ થીટા. ધેટ મીન્સ આ પ્લેન છે એનો એરિયા વેક્ટર છે અને આ ડાયરેક્શનમાં છે. પરપેન્ડિક્યુલર ઇટ્સ ધી પ્લેન. પ્લેનને પરપેન્ડિક્યુલર થયો. હવે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની કઈ ડાયરેક્શન છે? જો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ સર આ ડાયરેક્શનમાં છે. એ તો અહીંયા તમે ડ્રો કરેલું જ છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એ ડાયરેક્શનમાં છે. એરિયા વેક્ટર ઇટ મીન્સ ડેલ્ટા એસ મીન્સ એરિયા વેક્ટર છે એ પણ આ ડાયરેક્શનમાં છે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આ ડાયરેક્શનમાં, એરિયા વેક્ટર આ ડાયરેક્શન. બોથ આર પેરેલલ ટુ ઈચ અધર. So that's why angle between electric field and area vector is 0. So that's why here we have to put down 0 and cos 0 is the maximum, it is 1. So that's why final answer is E delta S. Maximum electric field lines covered by the plane. That value is E delta S. Maximum electric field line cover કરી because કોસ ફંક્શન છે ને એ 0માં મેક્સિમમ થાય. કોસ 0 1, કોસ 90 0. અત્યારે આપણે શું પ્લેન અને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વચ્ચેનો એંગલ લ્યો ને, પ્લેન એને ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ વચ્ચેનો એંગલ લ્યો ને તો 90 ડિગ્રી થાય. સર પ્લેન આમ છે આવી રીતના, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે, બોથ આર પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ કોસ 90. બટ અહીંયા તો મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ થાય, કોસ 90 0 થઈ જાય. તો અહીંયા એમ કહે છે કે આ પ્લેનમાંથી એક પણ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન પાસ નથી થતી. સર અહીંયા જોઈ છે તો અહીંયા મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન કવર થાય છે. સો ધેટ્સ વાય હિયર વી હેવ ટુ કન્સિડર ધી એંગલ ઇન બિટવીન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ and area vector of this plane. Area vector of this plane. Remember, confirm area vector આ ડાયરેક્શનમાં છે. ચાલો અહીંયા વિચારીએ. ધારો કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે. We have to consider right now. ચાલો, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ છે ને અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. And we have to consider the plane in terms of like that. Done? આ રીતના આપણે કન્સિડર કર્યું પ્લેનને. કન્ફર્મ. તો આ પ્લેનનો એરિયા વેક્ટર કઈ ડાયરેક્શનમાં થાય? સર આ ડાયરેક્શનમાં થાય, પરપેન્ડિક્યુલર. હા કે ના? યસ સર. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં છે. તો એંગલ કેટલો બન્યો? 90. સો E delta S cos theta. Theta is equal to 90. તો here flux is 0. Second, here we have to consider આવી રીતના છે કંઈક. પ્લેન આવી રીતના રાખ્યું. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ આમ છે. હવે જોજો હા. તો સર તમારે કોની સાથે એંગલ લેવાનો છે? એરિયા વેક્ટર. તો આ પ્લેનનો એરિયા વેક્ટર આમ જશે કે નહીં જાય?
તો કે હા, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કઈ ડાયરેક્શનમાં સર? અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જ છે. સો એંગલ બિટવીન ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ એન્ડ એરિયા વેક્ટર, angle between electric field and area vector both are parallel to each other, so that's why angle between electric field and area vector is 0. So that's why maximum flux have been considered. Angle between area vector and electric field is 0, but angle between plane and electric field is 90. But calculation the flux, we cannot consider the angle between plane and electric field. એની સાથે એંગલ નથી લેવાની. In the terms of the calculation of the flux, we have to consider the angle between electric field and area vector. પ્લેન સાથેનો એંગલ નથી લેવાનો, એરિયા વેક્ટર સાથેનો એંગલ લેવાનો છે. કન્ફર્મ? આ ભૂલાશે નહીં ને. એરિયા વેક્ટર ઇઝ ઓલવેઝ નોર્મલ ટુ ધી પ્લેન એન્ડ આઉટવર્ડ ઓફ ધી પ્લેન. આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જવાનું, ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જવાનું. ને સર આ સિંગલ પ્લેન છે, તમે એરિયા વેક્ટર ડાયરેક્ટલી કેમ કન્સિડર કરી? સર તમે એમ કીધું કે પેરેલલ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એરિયા વેક્ટર આ પ્લેનને છે ને પરપેન્ડિક્યુલર, તો આમાંય હોય ને સર આમાંય હોય, બે સાઈડ પરપેન્ડિક્યુલર થાય ને. તો અમારે આમ નથી ચૂઝ કરવું, તમે આમ ચૂઝ કર્યું તો અમારે આમ ચૂઝ કરવું છે. વેન એની સિંગલ પ્લેન એરિયા વેક્ટર ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન પોઝિટિવ ડાયરેક્શન. સિંગલ પ્લેન છે ને, આ સિંગલ પ્લેન જ છે. ડન. તો એરિયા વેક્ટર ઓલવેઝ પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં હોય. તો પોઝિટિવ એક્સ એક્સિસ કઈ ડાયરેક્શનમાં થશે? તો કે આ ડાયરેક્શનમાં છે. તો એરિયા વેક્ટર આમ લેવાનો. એરિયા વેક્ટર આમ છે, ધારો કે પ્લેન આમ છે, તો એરિયા વેક્ટર ઓલવેઝ કઈ? પોઝિટિવ વાય ડાયરેક્શન. Z direction in the positive Z direction, but in two dimensional system we have to consider only X and Y. Confirm? આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને? ચાલો, એની ક્લોઝ સરફેસ છે સર, અહીંયા મેં ડ્રો કરેલું છે. અહીંયા ક્લોઝ સરફેસ છે. એની ક્લોઝ સરફેસ, ઓન ધી સરફેસ વી હેવ ટુ કન્સિડર ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટ. એરિયા વેક્ટર ઓલવેઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ એલિમેન્ટ ઇન આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન. તો અહીંયા ડેલ્ટા એસ છે ને, એ ઓલવેઝ આઉટવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હશે. ક્લોઝ સરફેસની અંદરની ડાયરેક્શનમાં એરિયા વેક્ટરની ડાયરેક્શન કન્સિડર નથી કરવાની. ક્લોઝ સરફેસની આઉટવર્ડ ડાયરેક્શન એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધીસ એલિમેન્ટ તમારે ઓલરેડી ડાયરેક્શન કન્સિડર કરવાની છે. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? અહીંયા મેં બધી જ વસ્તુ લાઇન ટુ લાઇન લખેલી છે. ધ વેક્ટર એસોસિએટ વિથ એરિયા, every area element of the closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. ને સિંગલ પ્લેન છે, સિંગલ પ્લેન આવી રીતના આ રહ્યું સિંગલ પ્લેન, એનું કઈ ડાયરેક્શનમાં લેવાનું? ઓલવેઝ ઇન પોઝિટિવ ડાયરેક્શન. સર એરિયા વેક્ટર આમાંય પોઝિટિવ, આ પરપેન્ડિક્યુલર થાય, નીચેની ડાયરેક્શનમાં પરપેન્ડિક્યુલર થાય, બટ વી કેન નોટ કન્સિડર ઇન ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શન. વી કન્સિડર ઇન પોઝિટિવ ડાયરેક્શન. પોઝિટિવ ડાયરેક્શન મીન્સ વોટ? પોઝિટિવ વાય, positive x and positive z. Confirm? Done? Okay sir. So that's why electric flux delta phi through an area element delta s, આ delta s એલિમેન્ટમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ કેટલું? તો કે ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડોટ ડેલ્ટા એસ. ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ડોટ ડેલ્ટા એસ સર. To vector physical property, we have to define scalar multiplication. We get this scalar physical property. બે વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીનું સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ને એટલે તમને જે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી મળે ને એ સ્કેલર જ મળે. અને બે વેક્ટર પ્રોપર્ટીનું વેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ને ત્યારે તમને જે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી મળે ને એ વેક્ટર પ્રોપર્ટી જ મળે. ઓલવેઝ રિમેમ્બર, ટો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ક્રોસ એફ. બે વેક્ટર પ્રોપર્ટી, એનું વેક્ટર મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું ત્યારે ટોર્ક જે મળ્યું ને એ વેક્ટર પ્રોપર્ટી જ મળ્યું. અહીંયા બે વેક્ટર પ્રોપર્ટી છે. એટ that time we have to define scalar multiplication. At that time we get the physical property is always scalar. So that means flux છે ને એ સ્કેલર છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેગ્નિટ્યુડ ડિસ્કશન થશે, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડાયરેક્શન ડિસ્કશન એમાં થશે નહીં.
So flux is always defined by the delta phi is equal to E dot delta S. When we remove the dot multiplication, we have to put down cos theta. When we remove the cross multiplication, we have to put down sin theta. આટલી વસ્તુ યાદ રહેવી જ જોઈએ. Confirm. So here delta phi means E delta S cos theta. Remember? Chalo, okay, good. We have to discussing about the unit of the flux. What is the unit of the flux? Phi means E delta S E. What is the unit of E? Unit of E is Newton per coulomb. ક્યાંથી લખ્યું સર? F is equal to QE. So E is equal to F upon Q. F means Newton. Q means coulomb. So Newton per coulomb. Delta S means area. Area no એકમ શું unit શું થાય? Sorry, meter square. So that's why final unit of the electric flux in terms of phi, Newton meter square per coulomb. Remember, Newton meter square per coulomb, it is the unit of electric flux. And finally, new physical property, sir. ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે એનું યુનિટ છે મારી પાસે, તો એને હું એમએલટી ઇક્વેશન હોવું જ જોઈએ ને. ઓકે, ગુડ. એનું એમએલટી ઇક્વેશન બનાવી નાખો. ચાલો, એમએલટી ઇક્વેશન ઓફ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂટન મીટર સ્ક્વેર પર કુલમ. ન્યૂટન ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્સ M1 L1 T-2 kg meter per second square. Meter square, it means L2. Coulomb is converted in terms of ampere and time. I is equal to Q upon T. So Q is equal to IT. That means in terms of coulomb we have to put down A1 T1. So that's why final MLT equation is M1 L3 L2 and L1 L3 T-2. જો ડિનોમિનેટરમાંથી T1 ઉપર જશે એટલે T-1 થશે. સો T-2 and T-1. So T-3 એને એમ્પિયર છે 1 પાવર. ડિનોમિનેટરમાં છે, ન્યુમેરેટરમાં જશે તો શું થશે? A-1. સો ધેટ્સ વાય ફાઇનલ ઇક્વેશન ઓફ MLT of the electric flux is M1 L3 T-3 A-1. નોટ ઇટ. નોટ કરી લેજો, ટેક્સ્ટ બુકમાં નહીં જ હોય. કન્ફર્મ. ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, ન્યૂ યુનિટ. So you have to define the MLT equation of each and every physical property. ડન. આ બનાવતા આવડવું જોઈએ. આ યાદ તો નહીં રહે, આ યાદ ના રાખવાનું હોય. હવે તો કેટલા બનશે તમારા પાસે એમએલટી ઇક્વેશન? યુનિટ યાદ છે? યુનિટ ક્યાંથી યાદ રહે? તો કે સર ઇક્વેશન ઉપરથી. કોઈ પણ એક વસ્તુ યાદ હોવી જોઈએ. ઇક્વેશન યાદ છે તો બધુંય બની જાય. ઇક્વેશન યાદ છે તો યુનિટે બની જશે અને તમારા પાસે એમએલટી બની જશે. સો ઓલવેઝ રિમેમ્બર, flux M1 L3 T-3 A-1 and unit of the flux is Newton meter square per coulomb. And final equation of the flux is delta phi is equal to E dot delta S, and we remove the dot multiplication. We have to put down cos theta. That's why equation is E delta S cos theta. Done? Confirm. આ વસ્તુ ભૂલાશે નહીં ને? આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. ન્યૂટન પર કુલમ એન્ડ ડેલ્ટા એસ ઇઝ મીટર સ્ક્વેર. કન્ફર્મ. આ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન. તો કે સર મારે આખી ક્લોઝ સરફેસમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ જોતું હોય તો તમે તો સર એટલામાંથી જ પાસ આઉટ થતી ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લેન્સ લીધી, આ ડેલ્ટા એસ એરિયામાંથી. સો ધીસ ક્લોઝ સરફેસ હેવ ટુ ડિફાઇન મેડ ઓફ ધી મેની સ્મોલ એલિમેન્ટ ડેલ્ટા એસ. આ જે ક્લોઝ સરફેસ છે એ કંઈક એક જ ડેલ્ટા એસ એલિમેન્ટની બનેલી છે? ના સર, લોટ્સ ઓફ ડેલ્ટા એસ વી હેવ ટુ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ સ્મોલ પાર્ટ્સ ઓફ ધી ડેલ્ટા એસ. તો બધામાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ કેટલું હોય? તો કે સર ઈ ડેલ્ટા એસ જ હોય, perpendicular cos 0. So that's why you have to define summation of all these delta S element, and that's why finally you have to find out flux from the whole closed surface to calculate the total flux through any given surface. To calculate the total flux through any given surface, all we have to do is to divide into small surface or small area elements.
આપણે ડેલ્ટા એસ જી સ્મોલ એરિયામાં ડિવાઈડ કરી હતી ને. પછી શું કરવાનું? કેલ્ક્યુલેટ ધી ફ્લક્સ. એકમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો, બીજાનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો, થર્ડનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો, ફોર્થનું ફ્લક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. અને આફ્ટર ધેટ ઈચ એલિમેન્ટ એન્ડ એડ ધેમ અપ. બધાને એડ કરી દો એટલે આખી સરફેસનું મળી જશે ને. ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે આ સરફેસ છે. હું ગેસ કરું છું કે આમાં 4 સ્મોલ એલિમેન્ટમાં મેં ડિવાઈડ કરી આખી સરફેસને. મારે એમ કહું છું આખી સરફેસમાંથી પાસ આઉટ થતું ફ્લક્સ કેટલું? તો કે એકનું કેલ્ક્યુલેટ કરી લઉં, બીજાનું કેલ્ક્યુલેટ કરી લઉં, ત્રીજાનું કેલ્ક્યુલેટ કરી લઉં, ચોથાનું કેલ્ક્યુલેટ કરી લઉં. 1, first, second, third and fourth. Now after that add them up. So flux phi is equal to E delta S of the first, second, so phi 1 plus phi of 2 plus phi of 3 plus phi of 4 in terms of magnitude. So that's why we have to write down flux phi is equal to summation of E dot delta S. Summation of E dot delta S. Summation means sums. Sigma. સિગ્મા. આ સાઇનને સિગ્મા બોલાય. તમે 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં ઓલરેડી સ્ટડી કરેલું છે. સિગ્મા મીન્સ સમેશન ઓફ હોલ એલિમેન્ટ. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી સિગ્મા. કન્ફર્મ ઇટ ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. ઇટ ઇઝ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ફોર અસ. ટેક્સ્ટબુકની અંદરથી એક વખત રીડ કરી જાજો. બટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્ઝામ ઓર ઇન ટર્મ્સ ઓફ ક્વેશ્ચન મેં અહીંયા લખેલું છે એ જ રીતના લખવાનું થશે. ડન. આ વસ્તુ ભૂલાઈ નહીં, આ સમજવા માટે છે. લાસ્ટ પાર્ટ મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઇક્વેશન યુનિટ એન્ડ એમએલડી ઇક્વેશન યાદ રહેવું જ જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ફ્લક્સ? ફ્લક્સ મીન્સ યુ હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન પાસિંગ થ્રુ નોર્મલ ટુ ધી યુનિટ એરિયા. તમે કાંઈ નથી કરતા, ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ લાઇન્સની કેલ્ક્યુલેશન કરો છો પર યુનિટ એરિયામાંથી. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ધેટ મીન્સ ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી લેજો. ડન. Confirm. Next we have to define electric dipole. It is the most important terminology for us. Electric dipole. What is the electric dipole? It is the system of the two charge. System of the two charge. Electric dipole is the pair of a equal and opposite point charge q and minus q and separated by the distance of 2a. Electric charge is the system or pair of the two charges, same magnitude but in opposite sign. First charge is plus q, second charge is minus q. This charge same magnitude. You have to consider plus 2, second consider you have to minus 2 coulomb. You have to first consider plus 3 coulomb, second consider minus 3 coulomb. In terms of magnitude same but in opposite sign. Sign opposite છે. ને બેને સેપરેટ કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર કર્યા છે? સર 2a ડિસ્ટન્સ ઉપર. કેટલા ડિસ્ટન્સ ઉપર? 2a ડિસ્ટન્સ ઉપર સેપરેટેડ કરેલા છે. એટ ધી ડિસ્ટન્સ ઓફ 2a ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ નોન એઝ ધી ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ. આ સિસ્ટમને ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ કહેવાય. આખી સિસ્ટમને. ભૂલ ના કરતા. વોટ ઇઝ ધ ડાયપોલ એટલે તમારા માઇન્ડની અંદર તરત ઇમેજિન થવું જોઈએ. Same charges but in opposite sign, separated by the 2a distance. This system is known as the electric dipole. કોઈ એમ કહે છે કે અહીંયા એક +2 કુલમ એન્ડ -2 કુલમ ચાર્જ 5 સેન્ટીમીટર ઉપર સેપરેટ થયેલા છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ કહેવાય કે ના કહેવાય? હા કહેવાય. +2 and -2, +2 -2 separated by the 5 centimeter. Same charge but opposite sign. Distance 5 centimeter means 2a is equal to 5 centimeter. a is equal to 5 centimeter નથી. કોઈ એમ કે ને બે ચાર્જ છે same magnitude but opposite sign separated by the 15 centimeter. It means a is not equal to 15 but 2a is equal to 15 centimeters છે. આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. અહીંયા ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન્ડ બાય ધી 2a ડિસ્ટન્સ. આ વસ્તુ ચેક કરતી જ રહેવાની છે ઓલવેઝ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? વોટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ? ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મીન્સ ટુ પેર ઓફ ધી ટુ ચાર્જ, સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ સાઇન, સેપરેટેડ બાય ધી 2a distance.
This system is known as the electric dipole. By the convection, આ યાદ રાખજો, from minus q to plus q is set the direction of the dipole. The midpoint of the location of the minus q and plus q charge is known as the center of the dipole. ચલો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ છે ને તો એની ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ એ હોય, આ યાદ રાખવાનું છે. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ છે તો એની ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ પણ છે. તો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન શું છે? સો ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇઝ ટર્મ્સ ઓફ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq. Electric dipole moment always defined as the P is equal to 2aq. આ યાદ જ રાખી લ્યો. અને આ છે ને વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે. વેક્ટર છે મીન્સ સર એની ડાયરેક્શન હશે. એની ડાયરેક્શન શું અહીંયા કીધી? માઇનસ ક્યુ ટુ પ્લસ ક્યુ. માઇનસ ક્યુ ટુ પ્લસ ક્યુ. કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? minus q charge to plus q charge. It is the direction of the electric dipole moment. આ ભૂલાય નહીં. It is the direction of the electric dipole moment. આ યાદ રાખવાનું છે, ભૂલાવું ના જ જોઈ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં? હજી એક વખત, ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ કોને કહેવાય? સર સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ સાઇન વાળા 2 ચાર્જીસ લ્યો અને 2a ડિસ્ટન્સ ઉપર મૂકો, એને ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ કહેવાય. ઓકે, ગુડ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ છે તો એની ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ છે કેટલી છે? તો કે સર p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq જેટલી છે. કન્ફર્મ? તો અહીંયા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq છે. That means this is the vector physical property. Direction of the electric dipole moment is minus q to plus q. કઈ ડાયરેક્શન છે? માઇનસ ક્યુ ટુ પ્લસ ક્યુ. હવે અહીંયા જોજો, ચાર્જ છે ને તો એની પાસે પોતાનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય, હા કે ના? તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું થાય? યાદ કરો. મેં તમને ઇલેક્ટ્રોનવાળા એક્ઝામ્પલની અંદર તમને કીધું હતું, ઇલેક્ટ્રોન ફોલ થતો હતો અને પ્રોટોન ફોલ થતો હતો ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન કીધી હતી. સર એક પ્લસ હોય ને એક માઇનસ હોય. યાદ કરજો, એક પ્લસ હોય એક માઇનસ હોય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું હોય? +2 માઇનસ. અહીંયા એરો એ જ રીતના હતા, યાદ છે? આવી રીતના કંઈક ઇલેક્ટ્રિક અહીંયા પ્લસ હોય અહીંયા માઇનસ હોય તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડનો એરો કંઈક આમ હતો, +2 માઇનસ. ભૂલાય નહીં. તો અહીંયા સર બે ચાર્જ છે કે નહીં? સર બે ચાર્જ આ રહ્યા. તો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડની ડાયરેક્શન શું થાય? +q to -q. It is the electric field direction. Electric field direction is +q to -q. But electric dipole moment direction is -q to +q. આ p છે. p means electric dipole moment. આ એરા છે ને ખાસ નોટ કરી લેજો. આ એરસ છે ને ખાસ નોટ કરી લેજો. Electric field direction is always defined +q to -q. But electric dipole moment direction is always defined -q to +q. Always -q to +q. કન્ફર્મ? ભૂલાશે નહીં ને? આ બે વેક્ટર ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી છે, આ યાદ રાખવાનું જ છે. કન્ફર્મ? ડન? ઓકે, ગુડ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ કોને કહેવાય સમજાઈ ગયું. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટનું ઇક્વેશન યાદ રહી ગયું. સર p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq. આનું પ્રૂફ નથી કરવાનું કાંઈ, આ યાદ જ રાખી લેવાનું છે. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ મીન્સ p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2aq. હવે જુઓ તો અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટનો ટોટલ ચાર્જ કેટલો થાય જુઓ તો. સર +q. ટોટલ ચાર્જ મીન્સ વોટ? સમેશન ઓફ ઓલ ધી સિસ્ટમ q1 + q2. હિયર +q -q. ટોટલ ચાર્જ કેટલો થઈ ગયો? સર 0 થઈ ગયો. સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ સાઇન. અહીંયા +2 કુલમ લ્યો, અહીંયા -2 કુલમ લ્યો. સો ટોટલ ચાર્જ +2 -2 0. બટ ઓલવેઝ યાદ રાખજો, ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલનો ટોટલ ચાર્જ છે ને ઓલવેઝ 0 હોય. બટ એનો મિનિંગ એવો નથી કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ 0 હોય. શું બોલ્યો હું? ડાયપોલનો ટોટલ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ ઓલવેઝ 0 જ હોય. ઓલવેઝ 0 હોય. બટ ધેટ ડઝન્ટ મીન ધેટ કે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઇઝ 0. આનું ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ કંઈક મળશે. આપણે બે થિયરી છે જે મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે, કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે.
electric field on the axis and electric field in equatorial plane. બે મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે, કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર થિયરી કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ. બિફોર ધી નેક્સ્ટ લેક્ચર વી કેલ્ક્યુલેટ ધી થિયરી. હિયર વી હેવ ટુ ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, ન્યૂ ઇક્વેશન. ન્યૂ ઇક્વેશન્સ મીન્સ 2a. 2a શું હતું? ડિસ્ટન્સ. ડિસ્ટન્સ ઇઝ ઓલવેઝ ડિફાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મીટર. q ઇઝ ચાર્જ. ચાર્જ યુનિટ ઇઝ કુલમ. સો હિયર બોલવામાં મીટર કુલમ ભાઈ બોલી શકાય ને બોલવામાં ઇઝીલી એટલે કુલમ મીટર બોલાય છે. શું બોલાય? ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ યુનિટ ઇઝ કુલમ ઇન્ટુ મીટર. શું છે? કુલમ ઇન્ટુ મીટર. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ મોમેન્ટ યુનિટ ઇઝ કુલમ ઇન્ટુ મીટર. મીટર ઇન્ટુ કુલમ ભાઈ બોલાય, બટ કુલમ ઇન્ટુ મીટર ગમે ત્યાં લખ્યું હશે ને કુલમ ઇન્ટુ મીટર જ લખ્યું હશે, આટલું યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. કુલમ ઇન્ટુ મીટર જ લખ્યું હશે, યાદ રાખી લ્યો. ન્યૂ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, ન્યૂ ઇક્વેશન, ન્યૂ યુનિટ. યુનિટ છે તો ડાયમેન્શનલેસ ફોર્મ્યુલા બની જાય, તો મળી જ જાય ને. કુલમ એટલે શું થાય સર? A1 T1. મીટર મીન્સ શું થાય? L1. સો A1 T1 L1 પણ આપણે લખીએ છીએ કઈ રીતના? એમથી સ્ટાર્ટ થાય ને, જો અહીંયા લખ્યું છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન M0 L1 T1 A1. So MLT equation of electric dipole moment is M0 L1 T1 A1. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નહીં ને? ગુડ, સમજાઈ ગયું બધું? ટુડેઝ ડિસ્કશન અબાઉટ ધી. ચાલો સ્ક્રોલ કરું છું ધીમે ધીમે. આખી થિયરી છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સની, સ્ટડી કરી જાજો, નોટ કરી લેજો ને. વન ટાઈમ તમારે છે ને ઓલરેડી ટેક્સ્ટબુકમાંથી રીડ કરવાની છે. ટેક્સ્ટબુકમાંથી રીડ કરવાની છે આ જ થિયરી. ત્યાં છે ને ઘણું બધું ડિટેલમાં સમજાવેલું હોય, પણ આપણે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડ તો લખવાનું છે. યુનિટ, બધી વસ્તુ યાદ રાખજો, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? એન્ડ હિયર ઇઝ ધ ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ. ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ same magnitude charges but in opposite sign charges. We have to define it is separated by the 2a distance. It is known, this system is known as the electric dipole. Electric dipoles define electric dipole moment. P is equal to 2aq. It is the vector physical property. Dipole moment direction minus q2 plus q. Electric field direction plus q2 minus q. Unit of the electric dipole moment coulomb into meter. And MLT equation is M0 L1 T1 A1. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? એક વખત રીડ કરી લેજો. આજના હોમવર્કમાં છે ને ઇલેક્ટ્રિક ફ્લક્સ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલની થિયરી છે. કન્ફર્મ? આજે થિયરી રાઇટ કરવાની છે. બે મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી છે, સમજવા જેવી છે. તો મેં જે અહીંયા પીડીએફમાં લખેલું છે એ જ તમારે આજના હોમવર્કમાં લખવાનું છે, ભૂલાય નહીં. કન્ફર્મ? ફર્ધર વી હેવ ટુ કેલ્ક્યુલેટ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે લોકો ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ઓન ધી એક્સિસ અને ઓન ધી ઇક્વેટોરિયલ પ્લેન મોસ્ટ આઈએમપી થિયરી એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. કન્ફર્મ? ડન? ચાલો કે ગુડ. સ્ટે હોમ, સ્ટે હેલ્ધી. થેન્ક યુ વેરી મચ.